جی پرنٹ سے لکھنے کا کیا طریقہ ہوگا یہ جو آپ بتا رہے تھے؟ پرنٹ سے لکھنا نہیں ہوگا، پرنٹ کے اوپر لکھنا ہوگا، یعنی پرنٹ لے لیں اور اس کے اوپر جو خالی جگہ کی وہاں جگہ دی ہوئی ہے پنسل سے، جو نیچے سوالیہ جیسے لکھا ہوا ہے نا کہ اسم کسے کہتے ہیں، نیچے آپ لکھیں گے نام کو، کام کو یا زمانے کو، آپ نام کے اوپر وہ کر دیں گے، سرخ نشان لگا دیں، صحیح جواب کے اوپر گول دائرے سے نشان لگانا ہوتا ہے. تو پرنٹ لیں اور اس کے اوپر آپ نشان لگاتے جائیں، اور جہاں پر کوئی چیز مثلا پوچھا گیا ہے کہ گردان لکھیں، وہاں پر اپنے ہاتھ سے گردان نیچے لکھ دیں، تھوڑی سی گردان تو دو، ٹھیک ہے. اچھا کوشچن پیپر کا پین نکال کے سالو کر کے پھر اس کی پکچر لے کے سینڈ کرنی ہے، آبجیکٹیو کوشچنس ہوں گے. ہاں جی، پکچر نہیں، پکچر ہمیں سینڈ نہیں کرنی، آپ نے ہمیں اس پکچر سے پی ڈی ایف بنا کے سینڈ کرنی ہے، کیونکہ اگر پکچر سینڈ کریں گے نا تو ایک ایک پکچر آ جائیں گی ایک ایک پیپر کی، ان کو پھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے. تو آپ پی ڈی ایف بنائیں گے، پکچر سے پی ڈی ایف کیسے بناتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ویڈیو آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. جی بھائی مہران. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد جی یہ جو ہم کسی کاغذ پہ لکھیں گے، سوال کا لکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ سوال نمبر ڈال کے جواب ڈائریکٹ لکھ سکتے ہیں؟ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، پورا سوال نہ بھی لکھیں، اسی اور آپ وقت آپ کا بچے گا، صرف جواب لکھتے ہیں آپ. ہاں کیونکہ کل مفتی شبیر صاحب نے کہا تھا کہ سوال لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لکھتے ہیں. جی تو جی، صرف باقی جواب لکھ دیں وہی کافی ہے. ہاں پی ڈی ایف کے لیے وہ کسی بھائی نے پوچھا تھا کوئی سافٹ ویئر، وہ میرے خیال سے کیمس کے اندر سب سے اچھا ہے، تصویریں لے کے اس میں ڈال دے تو ایک کلک پہ پی ڈی ایف بن جاتی ہے اس کی. جی ٹھیک ہے صحیح، جزاک اللہ. جی بھائی حافظ جہاد عالم صاحب، آپ نے پہلے بھی بات کیا. جی جی استاد جی میں بات نہیں کیا تھا. اچھا جی فرمائیں. بس یہی فرما کہ ایک دم آپ پہلے سے بھی بتا رہے تھے کہ ایگزام ہوگی تو کافی خیر، اب کیا اس میں تو کہنا نہیں ہے، لیکن تھوڑا ایک دو ہفتہ اگر ٹائم ملتے تو بہتر ہوتا تھا. اب جو طے کیے ہیں اس میں تو ہمیں راضی ہے، کوئی اس میں یہ نہیں ہے. خیر اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے. استاد جی دعا میں یاد رکھیے گا. آمین. اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے. اور باقی میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے جب کلاس شروع کی تھی اسی وقت ہم نے کیلنڈر پورے سال کا بنا کر، یہ صرف اس سیمسٹر کا نہیں، دوسرے اور تیسرے سیمسٹر کے امتحانات کی تاریخ بھی ابھی آپ کے کیلنڈر میں موجود ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا دوسرا ہاں جی، یہ سب چیزیں پہلے سے طے کی گئی ہیں. جزاک اللہ. جی بھائی محمد درویش صاحب. السلام استاد جی، میں تھوڑی دیر میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو مجھے تھوڑی دیر ہوگی جوائن کرنے میں، تو پہلے 15 منٹ مس کر دیے. کچھ جلدی دہرا سکتے ہیں کیا کچھ کور ہوا؟ اس کی ریکارڈنگ ابھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. مختصراً جو ہے نا وہ یہ عرض ہے کہ آپ کو کویشچن پیپر جو بھیجا جائے گا وہ دو طرح سے بھیجا جائے گا، ایم ایس ورڈ اور پی ڈی ایف کی شکل میں. آپ چاہیں تو ایم ایس ورڈ کی فائل میں ایڈیٹنگ کر کے اس سے جو پی ڈی ایف آپ کو بھیجی جائے گی اس پی ڈی ایف کا پرنٹ آؤٹ لے لیں، اور اس پرنٹ آؤٹ کے اوپر آپ اپنے ہاتھ سے پرچہ حل کر لیں. مثلا خالی جگہ پر ہے یا غلط صحیح پر نشان لگانا ہے. پیپر مینلی آبجیکٹیو ٹائپ بھی ہوگا، سبجیکٹیو بہت تھوڑا ہوگا، معروضی طرف کے سوالات ہی زیادہ ہوں گے انشاءاللہ پیپر میں. اور اگر آپ کے پاس پرنٹ کی سہولت نہیں ہے تو اپنے ہاتھ سے کسی بھی کاغذ کے اوپر بس سوالوں کے جواب لکھ کر بھیج دیں. سوال نمبر 1 اس کا یہ جواب، سوال نمبر 2 اس کا یہ جواب، اس طرح کر کے بھجوا دیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ صاحب. بکر صاحب. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی پیپر میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں کلاس میں آنے سے پہلے، تو شاید آپ نے بتا بھی دیا ہوگا کہ پیپر کل شام تک مل جائے گا ہمیں. نہیں، صبح 9 بجے، اور آپ نے اگلے دن صبح 9 بجے تک جمع کروانا ہے. 24 گھنٹے کا ٹائم ہوگا. یعنی کہ پیر والے دن صبح 9 بجے ملے گا؟ جی پیر صبح 9 بجے ملے گا. ٹھیک ہے سر. اور وہ جس استاد صاحب کی کتاب ہوگا اسی کو اس کا پی ڈی ایف سینڈ کرنی ہوگی؟ ہر پیپر کے نیچے نمبر لکھا ہوگا، آپ نے کس نمبر پہ سینڈ کرنی ہے. جو نمبر لکھا ہوگا نا اسی نمبر پہ سینڈ کرنا ہے آپ نے. جی 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 ٹھیک ہوگا سر. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. جی بھائی عبد الرحمان اناوی صاحب. بھائی عبد الرحمان، آپ مزید بات کرنا چاہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी सर जी, पूछना पीडीएफ हमको भेजी जाएगी जिसमें भाई अब्दुलरहमान, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। मज़ीद सवाल अब्दुलरहमान भाई आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है, आवाज नहीं आ रही है। उसी पीडीएफ को एडिट कर आपकी आवाज नहीं आ रही अब्दुलरहमान, आपकी आवाज कट रही है। आप जरा अपना नेटवर्क चेक करें, आपसे दोबारा बात करते हैं हम। जी भाई रियाज अहमद, आप फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम हजरत आप अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तकरीबन आप हर क्लास में कहा करते थे कि अगर 20-25% समझ आ जाए तो काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरा ही नहीं बल्कि तकरीबन जो शुरका से भी है, तो 90% से अब वो हमने समझ लिया है, लेकिन याद उतना नहीं रहता है। तो ये जो आपको 20% समझ आया ना, जी जी उसी 20% में से सवाल होंगे इंशाल्लाह जो आपको समझ आए। पेपर नहीं आसान यार, होंगे लेकिन समझ तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आया। आपने उस तरह समझाया, उस्ताद ऐसे हैं कि हमने सब कुछ समझ लिया, लेकिन याद सब कुछ नहीं रहता है उस्ताद जी। पढ़ने के बावजूद भी याद नहीं रहता है, बार बार पढ़ने के बावजूद भी। तो उसके लिए क्या जी इजाजत है उस्ताद कि जी, यही यही कभी कभी हिंट के लिए हो जाएगा, हो जाएगा। किताब खोली जा सकती है? नहीं, हिट कली ना खोलें। देखिए, आपको जो मशकें भेजी थी ना, यूं समझ जी लें आप, ये गेस्ट पेपर आपके लिए, उन मशकों में से सवाल आएंगे। अभी आपका जी वक्त है, बहुत सारा वक्त बाकी है आपके पास। उन मशकों को अच्छी तरह से समझें, हल करें, अभी बहुत वक्त बाकी है आपके पास ना। जी। दूसरी बात यह है कि अगर अगले दिन 9 बजे तक इंसान पेपर ना भेज सके, कोई ना भेज सके, तो क्या उसके बाद भेज सकते हैं? नहीं, लाजमी भेजें। असल में फिर जी जी मैनेजमेंट के लिए जी, बड़ी कोई मुश्किल होती है। कोई मसला होता उस्ताद जी, कोई हाँ मसला होता है, कभी कभार नेट बंद हो जाता है। हम तो श्रीनगर से है ना, यहाँ कभी कभी जी। नेट का मसला भी होता है। बस वो आप श्रीनगर वालों के लिए गुंजाइश होगी, बाकी तमाम तलबा इसका भरपूर एहतमाम करें, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है इस तरह से। आप सब लोग इसका बहुत ज्यादा एहतमाम करें, ठीक है। जी जी ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। जी भाई अस्सलाम अब्दुलरहमान, आप वालेकुम। फरमाएं। जी सर, हम ये पूछ रहे थे कि जो पीडीएफ में वालेकुम सवाल अस्सलाम। मजीद सवाल पीडीएफ में भेजे जाएंगे, उसकी पीडीएफ को अगर एडिट करके उसी में जवाब लिख दिए जाए। उसमें भी लिख सकते हैं, जैसे सहूलत हो। जी जज़ाकल्लाह। जी। अच्छा जी तलबा किराम, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो हम अपने सबक शुरू होने से पहले जो हमारे पेपर सरफ और नाव के पेपर से एक आध दिन पहले तो छुट्टी होगी, उस दिन इंशाअल्लाह ताला हम एक क्लास में बैठ जाएंगे, और जिस जिस चीज से पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, मैं पूरा वक्त आपको दूंगा इंशाल्लाह। आप बड़ी तफसील से जो जो चीज समझना चाहें, पूछना चाहें, वो सारी बातें आप पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं उस पर। ठीक है जी, चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, मैंने अब अगली क्लास में जाना है इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, खूब तैयारी करें। अस्सलाम वालेकुम और उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उस्ताद जी, जो शुरू में बताया गया था, तो जो साथी कायदा ना पढ़े तो जी उनको इजाजत, यानी जो कारी हजरात हों जो कायदे की क्लास ना लें, तो हमारा कायदे का भी इम्तिहान होगा। जी, जो माशाल्लाह हुफ़ाज़ हैं और कुर्रा किराम हैं, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है ना। वो तो जो पूछेंगे कि उस्ताद साहब वो उनको जवाब दे दें, जी जी, कोई मसला नहीं है ठीक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। उस्ताद जी, ये कितने कितने परसेंटेज एक कायदे के मार्क्स होंगे, ऐसा कुछ है थे? हर किताब के 100 मार्क्स हैं, 100 नंबर है हर किताब के। ये कायदा और तफसीर का एक पेपर है ना, तो दोनों के 50-50 रहेंगे, ऐसा नहीं नहीं, कुछ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन अलग है? अलग होंगे, अलग अलग होंगे। अलग तफसीर अलग का है, पेपर, हाँ तफसीर का पेपर का जो है ना, लेकिन वो तो आपने वॉइस में भेजना होगा उनको। 15 तारीख को दोनों एक ही दिन रखा है, तो दोनों के अलग अलग 100 हाँ 100 जी, मार्क रहेंगे। कायदे का तो, हाँ जी, कायदे का तो बहुत, हाँ जी, कायदे का तो बहुत आसान होगा। वो तो बस एक दो तख्तियां होंगी जो आपने भेजनी होंगी बस, वो तो बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, मजीद भी इंशाल्लाह ताला राब्ते में रहेंगे, गाए बगाए अल्लाह ताला ने फजल फरमाया तो। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह बड़ी आसानी वाला मामला होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें, अभी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह किसी चीज की समझ ना आ रही हो तो दाखिल वाले नंबर पर मैसेज कर दिया करें इंशाल्लाह, और इस चीज का बहुत एहतमाम करें
जो भी आपको पेपर मिलेगा ना, उस पेपर के एंड में नंबर दिया होगा मुतलका उस्ताद साहब का, तो वो पेपर उन्हीं उस्ताद साहब को भेजना है, वो किसी और को नहीं भेजना, और हर पेपर दाखिले वाले नंबर पर भी नहीं भेजना, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा ख्याल करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी भाई आदिल हुसैन फरमाइए। भाई आदिल हुसैन, आपने भी हैंड रेज किया, कुछ बात करना चाहेंगे? चलें ठीक है तलबा इकराम, इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से फिर मुलाकात होती रहेगी आपसे, इंशाअल्लाह बात होती रहेगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह माफ करना, थोड़ा सा माइक ऑन नहीं हो रहा था।